یہ ارادہ کرتا ہوں اس بات کا، اور یہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے، یاد رکھیے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کا مفہوم ہے کہ میرے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو پھر اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس قسم کو توڑ دیں۔ 1930 میں کہتے ہیں میرا ارادہ یہ ہے کہ ہندوستان کے شمال کے خطوں کو الگ کر کے ایک ریاست بنائی جائے۔ 1931 میں قائد اعظم ہندوستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس قدر مایوس ہوتے ہیں ہندوستان کی تاریخ سے، تقدیر سے، مسلمانوں سے، کہ اس اندھیرے میں کام نہیں کرنا چاہتے، ولایت چلے جاتے ہیں مایوس ہو کے۔ اقبال صرف مسکراتے ہیں پیچھے سے، ان کے پاس جاتے ہیں 1931 اور 32 میں، اور طویل عرصہ اس پر کام کرتے ہیں، اور محمد علی جناح کو کنونس کرتے ہیں کہ واپس پاکستان چلو، ہندوستان چلو، ایک تقریر لکھی جانی ہے جس کا تمہیں میں سربراہ بناتا ہوں۔ محمد علی جناح نے کہا میرے پاس قوم نہیں ہے، کہنے لگے قوم میں تمہیں دوں گا، میرے پاس نظریات نہیں ہے، آئیڈیالوجی میں تمہیں دوں گا، میں محمد علی جناح ہوں، کوئی میری بات نہیں سنتا، میں تمہیں قائد اعظم بناؤں گا۔ ان کو لے کر پاکستان آتے ہیں، ایک فکر دیتے ہیں، ایک سوچ دیتے ہیں، ایک نظریہ دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، ایک بشارت دیتے ہیں۔ 1935 کے انتخابات ہوتے ہیں، مسلم لیگ کو شکست ہوتی ہے، وجود مسلمانوں کا مٹا دیا جاتا ہے۔ 1935 سے لے کے 1939 تک 4 سال کانگریس کی حکومت رہتی ہے ہندوستان، اس وقت جب انگریز موجود تھے، مسلمانوں پر دین حرام کر دیا جاتا ہے، نماز کی پابندی، مسجدوں کی پابندی، قربانی کی پابندی، اذان پر پابندی، شدی تحریر، اردو زبان پر پابندی، سنسکرت کا آغاز۔ 4 سال میں مسلمانوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ 1939 میں جب کانگریس کی حکومت ٹوٹتی ہے تو قائد اعظم حکم دیتے ہیں کہ آج یوم نجات منایا جائے، اور 1940 میں پھر پاکستان مسلمان متحد ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے ایک اپلیکیشن دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے 1940 سے 1947 کو یکساں نہیں ہے تاریخوں کے عروج و زوال میں۔ 1940 میں پاکستان ریزولوشن پاس نہیں ہوئی تھی، 1940 میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اللہ کو بتا دیا تھا یہ اللہ تیرے بندوں کی رضا ہے، اور اللہ نے اس پر مہر ثبت کر دی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوتا ہے 1938 میں، تو قائد اعظم ایک تعزیتی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اس جلسے میں قائد اعظم پہلی مرتبہ اپنے اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ان کو علامہ اقبال کے ساتھ تھا۔ علامہ اقبال کے بارے میں قائد اعظم کھل کے پہلی دفعہ کہتے ہیں میرے تھنکر، آئیڈیالوگ، فلاسفر، فلسفی، سیر، وہ جو صاحب نظر، صاحب بصیرت کہ جو آنے والے دور کی مجھے بشارتیں اور خوشخبریاں دے کر گئے، حتیٰ کہ آخر میں یہ تک کہہ دیا کہ میرے روحانی مرشد علامہ اقبال رحمۃ اللہ۔ اقبال کا تعارف آپ کو تھوڑا سا اور کراتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بیٹے، علامہ اقبال میں بھی تو بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں، شریعت کی پابندی نہیں کرتے تھے، بڑی کمزوریاں تھیں، ان کو تو صرف شاعر تھے، ایسی غلطی کبھی نہ کیجیے گا۔ علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے کتاب لکھی ہے زندہ رود کے نام سے، جس میں اپنے والد کا وہ تعارف کراتے ہیں۔ اور جسٹس جاوید اقبال تو ایک آزاد ذہن کے، ماشاءاللہ آزاد خیال، پڑھے لکھے پاکستانی، انہوں نے اپنے والد کے لیے کتاب لکھی، ان کی سوائے عمری زندہ رود، اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اقبال اپنے والد کو خط لکھتے ہیں، اپنے والد کو خط لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے کہ کشمیر سے ایک سید زادے میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور میرا چہرہ دیکھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ضرورت مند ہے، پوچھتا ہوں کوئی حاجت ہو، کہتے ہیں آپ سے کوئی حاجت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میرے خواب سچا ہو جاتا ہے، سچا ہوا ہے اس لیے روتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں میں نے پوچھا خواب کیا ہے؟ کہتے میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء اس میں موجود ہیں، حضور امامت کرانے کے لیے کھڑے ہیں لیکن امامت نہیں فرما رہے اور بار بار مڑ کر پوچھتے ہیں کیا محمد اقبال آ گیا ہے؟ اور پھر ایک فقیر کو بھیجا جاتا ہے جو اقبال کو بلا کے لاتے ہیں، حضور اپنے داہنی طرف ان کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد جماعت شروع ہوتی ہے۔ اور میں نے اس خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں کوئی شخص محمد اقبال کے نام سے جاؤ، اس کو ملو، آپ سے ملا ہوں تو وہ چہرہ مجھے پہچان کرا دی گئی ہے، وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ یہ ہے علامہ اقبال۔
लाहौर के पास शरफपुर शरीफ में हजरत शेर मोहम्मद शरफपुर का मज़ार है। बहुत बड़े वक्त के आलिम दीन, इतने बाशरा कि किसी ऐसे शख्स से मिलते भी नहीं थे जिसकी दाढ़ी ना हो। शरीयत की इतनी सख्त पाबंदी। अल्लामा इकबाल उनसे मिलने के लिए जाते हैं। हजरत शेर मोहम्मद शरफपुर उनको पहचानते नहीं, उनकी महफिल में बैठे होते हैं। अल्लामा इकबाल अपनी दुआ की दरखास्त करते हैं तो शेर मोहम्मद शरफपुर फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए दुआ नहीं, कि तुम शरीयत की पाबंदी नहीं कर रहे। अल्लामा इकबाल उदास होकर महफिल से निकलते हैं तो पीछे से कोई बता देता है हजरत शेर मोहम्मद शरफपुर को, ये मोहम्मद इकबाल थे। हजरत शेर मोहम्मद शरफपुर अल्लाह के वलियों में से एक वली, एक दरवेश, एक फकीर, आप पर मस्ती तारी हो जाती है। दीवाना वार अपनी मस्जिद से निकलते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं सड़कों पर और तांगा स्टैंड पर जाकर इकबाल को जा लेते हैं। माफी मांगते हैं, सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, वापस लेकर आते हैं। कहते हैं वो कानून आपके लिए नहीं, आपका रोल और है, आपकी ड्यूटी और है। ये वाकया भी जस्टिस इकबाल ने जिंदा रूद में तहरीर किया है। और इस तरह के दर्जनों वाकयात जो इकबाल की हकीकी रूह। आए अब आपको बताएं कि वो इकबाल जिससे ये शानदार काम लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिनी तरफ खड़ा करके, वो काम क्या था, वो रोल क्या था, वो ड्यूटी क्या थी। देखिए, इस पाकिस्तान को मुल्क ना समझिएगा कभी, बहुत बड़ी तारीखी गलती करेंगे। ये बात हम आपसे पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये पाकिस्तान अल्लाह ताला ने जो उम्मत को तोहफे दिए हैं 20वीं सदी के, उसमें सबसे बड़ा तोहफा है। अल्लामा इकबाल के दो ख्वाब, एक ख्वाब पाकिस्तान की तकमील था, एक ख्वाब पाकिस्तान की तामीर था जो हो चुका, दूसरा ख्वाब अभी पूरा होना बाकी है, वो पाकिस्तान की तकमील। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पर ये पाकिस्तान बनाया था, लेकिन इसकी तकमील उस वक्त होगी जब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल बनेगा, और वो काम अभी होना बाकी है। ये पाकिस्तान, इसकी गैर मामूली मिसाल, इसको कम ना समझिएगा, ये हकीकतन मदीना सानी। जिस तरह तारीख में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकों से हिजरत की और मदीने की इस्लामी रियासत बनाई गई, इस तरह 1400 साल के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मक्के के मुशरिकों से हिजरत की और अपना एक दारुल अमन पाकिस्तान बनाया। जिस तरह उस वक्त खैबर के यहूदी मक्का के मुशरिकों के साथ मिलकर मदीने की रियासत को तबाह करने की कोशिश करते थे, इस तरह आज भी इस्राइल के यहूदी मक्का के हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ मिलकर इस मदीना सानी को तबाह करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जिस तरह उस वक्त मदीने के मुसलमानों की मक्का के मुशरिकों के साथ पैदर पे झड़पें होती रही, इसी तरह इस मदीना सानी के मुसलमानों की इनके मुशरिकों के साथ पैदर पे झड़पें होती रही। जिस तरह वहां फतेह मक्का हुआ था, यहां फतेह मक्का होना बाकी है। और फिर एक बात और, जरा दिल थाम के सुनिएगा, ये पाकिस्तान जो 27वीं रमजान को बनाया गया, जुम्मतुल मुबारक दिन, ये सिर्फ इत्तफाक नहीं था। 40 लाख मुसलमानों ने जब अपनी जान के नजराने पेश किए, जुनूनी दीवाने वो लोग 1.25 करोड़ घरों से निकले थे, सिर्फ 50 लाख पाकिस्तान पहुंचे। इनको ये मालूम था कि दिल्ली से निकली हुई ट्रेन लाहौर पहुंचने से पहले काट दी जाएगी, फिर भी जुनूनी और दीवाने उसमें बैठते थे और लाहौर से सिर्फ लाशें उतारी जाती थी, और फिर दूसरी ट्रेन निकलती थी, उसको भी पता था कि अगली ट्रेन काटी गई है, हम भी काटे जाएंगे। वो फिर बैठते थे, फिर निकलते थे, फिर काटे जाते थे। हमने 2.5 लाख बहनें पीछे छोड़ा है जिनके दुपट्टे आज भी हमारी हमसे कफारा तलब करते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान को बनाने की जो कीमत हमने अदा की थी, हमारे बुजुर्गों ने सवाल नहीं किया था कि ये पाकिस्तान हमें क्या देगा, इस पाकिस्तान से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि वो राज जान गए थे कि ये क्या होने वाला है। ये पाकिस्तान, इसकी मुमासलत मदीना से सिर्फ इतनी नहीं है जितनी हमने आपको बताई है। लफ्ज पाकिस्तान के 2 हिस्से हैं, ये पाक सरजमीन, ये किश्वर हसी है, इसके 2 हिस्से हैं, लफ्ज पाक और लफ्ज इस्तान, इससे मिलकर पाकिस्तान बना। फारसी जबान में इस्तान उस जगह को कहते हैं जहां कोई लोग रहते हो, शहर, उनका इलाका, उनकी टेरिटरी, जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, जहां काजिक रहते हैं, उज्बेक रहते हैं, तुर्कमान रहते हैं। और इस्तान के लिए जो लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है वो मदीना है, शहर, इलाका, टेरिटरी, रीजन, खित्ता। और पाक हमें बचपन से पढ़ाया गया है। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। लफ्ज पाक का अरबी में तर्जुमा तैयब, ये तैयबा। और लफ्ज इस्तान का अरबी में तर्जुमा मदीना। लफ्ज पाकिस्तान का अरबी में लुग़वी तर्जुमा मदीना तैयबा बनता है।